Good morning, students. நம்ம ஃபோர்த் யூனிட் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்க்குரிய காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ as per the Anna University norms, you are having only of 3 production process, namely forging, foundry and welding process. We have already seen the cost estimation procedure and the problems of forging process and welding process. After the completion of cycle test 2, we have seen the cost estimation procedure for foundry process also. But due to the holidays in this week, that means of Monday and Friday, we could not able to complete the problems of foundry process. Okay, in this self-study video, I have detailed demonstrated the problems of foundry process. You can use this video for understanding the concept of how we are going to find out the cost for the making of particular foundry product. Okay, now I am going to share my window. Okay, it is taking time. And then okay, now the screen is shared. Wait a minute. Wait a minute. It is taking so much time. Maybe it's loading. Okay, now the screen is shared. So as all of you aware that we are all having Adityan textbook. The same Adityan textbook only I have used to demonstrate the cost estimation in foundry shop. Okay, in that refer the page number 140. Refer the page number 140 for the demonstration of the cost estimation in the foundry shop. Okay, the theory part we have already noted all the theory contents of the cost estimation in the foundry shop. It is loading. Yes. Okay, so these are the estimation of cost of castings. Castings is nothing but the foundry product. Okay, we are going to calculate the material cost, labor cost, direct expenses and other overhead expenses. Okay, these are all the procedure we already seen in the last class. Okay, so in this class, in this video, we are going to solve the problem under the category of foundry process. Okay, so regarding that, you got to refer the page number 142. Refer the page number 142, sum number 1 in the case of foundry process. Wait, I will make a pen. I have to select a pen. Okay, in that example 1, calculate the total cost of cast iron cap. Okay, we are going to make cast iron cap. For that, we are going to find out the total cost. Okay, shown in figure 1. In the 4th unit, for all the kinds of the production process, they will give the particular drawings. They will give the particular drawings of the particular product. Okay,
figure 5.1 from the following data. That these are the data that are given. Cost of molten iron at Kupalo spout. At Kupalo spout. Wait, I will take pen. Just take timing. Yes. Cost of molten iron at Kupalo spout, that means of rupees 30 per kg. Process scrap, that means of wastage material, 17% of net weight of casting. Process scrap return value. What is the meaning of process scrap return value? If we are going to sell the process scrap, we will get rupees 5 per kg. Rupees 5 per kg. Okay. The original molten iron cost is rupees 30 per kg. If the process scrap is, we are going to return the means, we are getting rupees 5 per kg. Okay. Administrative overhead charges, rupees 2 per kg of metal poured. Administrative overhead charges, that means of overhead expenses. Density of material used, 7.2 grams per cc, 7.2 grams per centimeter cube. And the other expenditure details also. Okay, these are the details also given in your problem. Okay, process, time per piece, labor charges per hour, shop overheads per hour. Okay, what is the process? Molding and pouring, casting removal and gat cutting, and fettling and inspection. What is the meaning of fettling? The final finishing operation after the making of the certain foundry product. Fettling and inspection. Okay, for the molding and pouring, how much time it takes? 10 minutes for making a one product. Okay, labor charges rupees 30 per hour. Okay, and shop overheads. What is the meaning of shop overheads? That means a factory overheads. Factory overheads, rupees 30 per hour. And casting removal and gat cutting, it will take 4 minutes, and the labor charge is rupees 10 per hour, and shop overheads is rupees 30. And fettling and inspection, it takes 6 minutes, and labor charge per hour rupees 10, and shop overheads rupees 30. Okay, these are the data are given in this problem for making of, for the calculation of the foundry cost. Okay, these are the drawings. So this is the drawing. So this is the front view. So this is the top view. This is your front view. So this is your front view. This is your top view. Top view of the cast iron cap. So these are the dimensions are given in the problem itself. Okay. What they are asking? What is our aim? What is our aim? We have to calculate the total cost of making of cast iron cap. What is the formula for total cost? Direct material cost, direct labor cost, direct expenses plus overheads. Okay, if some of the problem didn't mention any overheads means, so we go to negligible overheads as 0. Okay, we go to negligible, that means of overheads is equal to 0. Otherwise, so in this problem they are given two types of overheads, that means of administrative overheads and shop overheads, that means the factory overheads. So we go to consider for the calculation of total cost. Okay, we can proceed this one. So what is our first aim? What is our first aim? We have to find out the material cost per piece. Okay, regarding that, how we are to find out the material cost? So for the finding of the material cost, we need the net weight. We need the net weight of the casting. How we are finding out the net weight of the casting? The net weight formula is equal to net volume into density. So for that, first of all, we got to find out the volume of the component. First of all, we got to find out the volume of the component. Okay, by using this figure. By using this figure, we got to find out the volume. Okay, what are the shapes are available in the drawings? So we are having hemisphere, one hemisphere and one rectangle. Okay, this rectangle shape. So we are having two similar rectangular plates. At the same time, we are having one hemisphere option. Okay,
So regarding that, we have to write the formula for the finding of volume of the component. Okay, first of all, what is the meaning of two similar rectangular plate? Two similar rectangular. So that is why we have to make 2 into 6 into, what is the meaning of 6? That is the length 6. Here mentioned is the mm, 60 mm. In the formula we go to write it as a centimeter, because our density value is in the unit of gram per cc, that means of gram per centimeter cube. So அதனால என்ன பண்றோம் 60 mm 6 centimeter. Okay, then what is the 20 is the thickness. Okay, upper 2 centimeter. What is the other meaning of 6? What is the other 6? Other 6 is the height. Okay, in the front view we are having the height 60. Okay, into 6. What is the meaning of 2 similar object? 6 is nothing but 60, 2 is nothing but this 20, 60 is nothing but this 6. Okay, so 2 into 6 in 2 into 6 into 2 into 6 plus, that is a hemisphere. Okay, what is the formula for hemisphere? So 1 by 2. Okay, pi 1 by 2 pi r squared h, 1 by 2 pi r squared h. Okay, what is the meaning of half? Half is nothing but hemi. Okay, half into p is nothing but pi, 3.14. So outer radius is 75, inner radius is 60. Okay, 75 mm 60 mm. So every centimeter 7.5 squared minus 6 squared into, what is the height? What is the height? 60. What is the height? 60. So that only we have to write 6. Okay, 1 by 2 into pi into 7.5 square minus 6 squared into 6, which will give the volume of the component as 335 centimeter cube. So after that, what is the procedure? Net weight. What is the formula? Net volume into density. So 335 into 7.2, which gives 2412 grams. Kilogram 2.4 grams. 2.4 grams. Okay, without any scrap. But in this problem, they have mentioned the process scrap also. What is the value of process scrap? 17% of net weight. Okay, in that problem they will give us a 17%. So 17 divided by 100, so 0.17 into 2.4. What is the value? 0.4 kg is a scrap. It is a wasted. It is wasted. Okay, that material losses also we are going to account for the calculation of material cost. Okay, upper 2.4 plus 0.4, which gives 2.8 kg. Okay, material cost per piece. Material cost per piece. Per kg, how much? Per kg they will given us a 30 rupees. 30 rupees per kg they will given us in your problem. In your problem they given us the material price per kg is 30. How much amount of kg we require? 2.8 kg. So 2.8 into 30 is equal to rupees 84. Okay, at the same time, in the problem itself, the process return value is also given. What is the value of process return? Rupees 5 per kg. Process scrap return value is 5. Raw material price per kg is 30. Okay, how much amount of process scrap? 0.4 kg. So 0.4 into 5, rupees 2 rupees. Okay, 84 rupees நம்ம காசு கொடுத்து வாங்குறோம். அதில் 2 rupees நமக்கு என்ன இருந்துச்சு? ப்ராசஸ் ஸ்கிராப்பை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். ஸோ 2 rupees நமக்கு சேவ் ஆயிடுச்சு. அப்போ வாட் இஸ் த நெட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் பெர் பீஸ்? 84 minus 2 is equal to 82 rupees தான் நம்மளுக்கு செலவாயிருக்கு. இங்கே டவுட் வரலாம், ஏன் சார் +2 போடல? ஏன்னா +2 போட்டிருந்தா என்ன மீனிங்கு? நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணல, ப்ராசஸ் ரிட்டர்ன் என்ன பண்ணுறோம்? போட்டு என்ன பண்ணிட்டோம்? நம்ம காசை திரும்ப ரிட்டர்னாக வாங்கிட்டோம். எவ்வளோ வாங்கிட்டோம்? 2 rupees வாங்கிட்டோம். ஸோ அதனால தான் 84 minus 2 is equal to rupees 82. இந்த rupees 82 தான் மெட்டீரியல் காஸ்ட். இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சாச்சு? டைரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. வாட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் எய்ம்? we have to find out the labor cost. At overheads. அதுக்கு இந்த டேபிளேஷன் சம்ல கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த டேபிளேஷன் கொடுக்கல, இந்த டேபிளேஷன்ல சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. திரும்ப காமிக்கிறேன்.
இந்த டேபிளேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இதே டேபிளேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபார் தி கால்குலேஷன் ஆஃப் லேபர் காஸ்ட். Because labor cost is directly proportional to how much amount of time the particular labor is working for the particular task, for the particular process. What is the first process? Molding and pouring. How much amount of time it will take? 10 minutes. What is the labor charges per piece? Okay, in the problem they have mentioned labor charges per hour. Okay, labor charges per hour. From that given per hour value, you have to convert labor charges per piece. ஒரு பீஸுக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்றதுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போறோம். ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் தான், நம்ம காம்ப்ளிகேட்லாம் கிடையாது. நம்மள லேபர் சார்ஜஸ் பெர் ஹவர்ல கொடுத்துருக்காங்க, அதை நம்ம பெர் பீஸா மாற்றணும். எப்படி மாற்றலாம்? எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்றாங்க? 10 மினிட்ஸ் ஒர்க் பண்றாங்க, டைம் பெர் பீஸ். அப்போ 10 டிவைடட் பை 60 ஹவரா மாத்துறதுக்கு இன்ட்டு. ஓகே, 1 ஹவர் ஒர்க் பண்ண வாட் இஸ் லேபர் சார்ஜ்? 30 rupees. இது வந்து 30ன்றது 30 rupees பெர் ஹவருக்கு ஒர்க் பண்ணா. வாட் இஸ் 10 by 60? 10 minutes. அதை ஹவரா மாத்துறேன், 10 by 60 which gives 5 rupees. 5 rupees per piece. ஒரு பீஸ் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு லேபர் சார்ஜ் எவ்வளோப்பா? 5 rupees. ஓகே, shop overheads, the same procedure for the calculation of the shop overheads also. Okay, in that also, in the problem they will given us shop overheads per hour. Okay, but our aim to find out the value of shop overheads in terms of per piece. How we are going to find out? Okay, what is the time? 10 by 60. 10 by 60, the same time, 10 by 60 into what is the corresponding shop overheads per hour? The same 30 rupees. இது வந்து சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க, மேலே பார்த்தா தெரியும், காமிக்கிறேன். லேபர் சார்ஜும் 30 per hour, ஷாப் ஓவர்ஹெட்ஸும் 30 per hour. ஓகே, 30 per hour. இப்போ இது ஷாப் ஓவர்ஹெட்ஸ் எவ்வளவு? 5 rupees. ஓகே, அதே போல் கேஸ்டிங் ரிமூவல் கேட் கட்டிங்க்கு 4 minutes ஹவரா மாற்றினா 4 by 60. அதுக்கு எவ்வளோ கரஸ்பாண்டிங் சார்ஜ் வாங்குறாங்க? 10 per ஹவருக்கு. அப்போ இன்ட்டு 10. ஸோ விச் வில் டேக் 0.67 per piece. ஓகே, பெர் ஹவருக்கு 10 ரூபா, பெர் பீஸுக்கு 0.67 rupees. ஓகே, அதே போல் ஷாப் ஓவர்ஹெட்ஸ் எவ்வளோ டைம் எடுத்துருக்காங்க? 4 minutes. அப்போ 4 by 60 இன்ட்டு ஷாப் ஓவர்ஹெட்ஸ் எவ்வளோ? 30 rupees நம்ம கொடுத்துருக்கேன், சம்பளம் கொடுத்தா பார்த்தா தெரியும் 30 rupees. அப்போ பெர் பீஸுக்கு 2 rupees ஃபார் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் காஸ்டிங் ரிமூவல் அண்ட் கேட் கட்டிங். அதே போல் ஃபெட்லிங் அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆப்ரேஷன் இட் வில் டேக் 6 minutes. அப்போ 6 by 60 இன்ட்டு வாட் இஸ் த கரஸ்பாண்டிங் லேபர் சார்ஜ் பெர் ஹவர்? 10 rupees. அப்போ போட்டோம்னா என்ன வருது? 1 rupee per piece. 1 rupee per piece for labor charges. அதே போல் ஷாப் ஓவர்ஹெட்ஸ் பெர் பீஸ் வந்து என்னப்பா? 6 by 60 இன்ட்டு 30 rupees per hour. 30 rupees per hour. அதை நம்ம பெர் பீஸ்க்காக மாற்ற போகிறோம். அப்போ எவ்வளோ பீஸு? 3 rupees. ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம். 5 plus 0.67 plus 1 which gives 6.67. What is the meaning of 6.67? Labor cost per piece. ஓகே, இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம். 5 plus 2 plus 3 அப்படின்னா rupees 10 rupees. What is the meaning of this 10 rupees? 10 rupees per piece for the shop overheads. ஓகே, இப்போ லேபர் சார்ஜ் தெரிஞ்சிச்சா? வாட் இஸ் லேபர் சார்ஜஸ்? rupees 6.67 per piece. What is the shop overheads? rupees 10 per piece. What is the meaning of administrative overheads? Administrative overheads ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் பார்ப்போமா? Administrative overheads rupees 2 per kg of metal poured. Rupees 2 per kg of metal poured. How much amount of metal we are poured? எவ்வளோ மெட்டல் வந்து நம்ம போர் பண்ணியிருக்கோம்? 2.8 kg. 2.8 kg. 2.8 kg நம்ம போர் பண்ணியிருக்கோமா? இந்த 2.8 kg. rupees 2 per rupees 2 கொடுத்துருந்தாங்க, அதனால 2 into 2.8 which gives rupees 5.6. நம்ம எல்லா காசும் வந்துச்சா? டைரக்ட் மெட்டீரியல் எவ்வளோப்பா? 82 rupees. டைரக்ட் லேபரு 6.67. ஓகே, ஷாப் ஓவர்ஹெட்ஸு 10 rupees. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட்ஸு 5.6 rupees. அப்போ கேட்கலாம், டைரக்ட் மெட்டீரியல் வந்துருச்சு சார், டைரக்ட் லேபர் வந்துருச்சு, ஓவர்ஹெட்ஸு ரெண்டு ஓவர்ஹெட்ஸ் அதையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் தரலையே சார். தரலைன்னா விட்டுருது.
error 0. Okay, அப்போ add பண்ணோம்னா எவ்வளோப்பா, which will give 104.27 rupees for making out one piece of cast iron cat by using foundry process. Okay, this is the simplest way of to calculate the foundry cost. Okay, ஆல்ரெடி இந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாமே ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த சேம் ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம ஃபோர்ஜிங் ப்ராசஸ் அதான் பார்த்தோம், வெல்டிங் ப்ராசஸ் அதான் பார்க்குறோம். அதே போல் ஃபவுண்டரி ப்ராசஸ்லையும் த சேம் ப்ரொசீஜர். பட் சம்மில் கொடுத்த கிவன் கண்டிஷனுக்கு ஏற்றாப்புல அட் த சேம் டைம் யூ ஹவ் டு ரெட்ரைவ் தி டிராயிங்ஸ், எது ஃப்ரண்ட் வியூ எது டாப் வியூ. ஏன்னா வால்யூம் ஃபார்முலாவுக்கு வால்யூம் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த டேட்டாஸ் தான் வெரி வெரி எசென்ஷியல். திஸ் இஸ் த இனிஷியல் ஸ்டெப். இந்த இனிஷியல் ஸ்டெப்பில் தப்பு பண்ணேன்னா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆயிரும், எல்லாமே மிஸ்டேக் ஆயிரும். ஸோ யூ ஹவ் டு கேர்ஃபுல் இன் ரெட்ரைவல் ஆஃப் த டிராயிங்ஸ். இந்த ரெட்ரைவல் ஆஃப் டிராயிங்ஸில் கொஞ்சம் தரவாருங்க. ஓகேவா? இப்போ இதே பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் செகண்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ப்ராப்ளம் வெரி வெரி ஈஸியஸ்ட் ஒன். A cast iron component is to be manufactured as per figure 5.2. Estimate the selling price. Estimate the selling price per piece. ஒரு பீஸ் பண்றதுக்கு what is the selling price அப்படின்னு கேட்குறாங்க from the following data. ஓகே, இது எப்படி சார் ஃபவுண்டரி ப்ராசஸ் சொல்றது? நான் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல. வர cast iron component is to be manufactured சொல்லியிருக்காங்க. பை விச் ப்ராசஸ்ன்றது மென்ஷன் பண்ணல. எப்படி சார் மென்ஷன் பண்ணலாம்? எய்தர் ஃபோர்ஜிங்ல பண்ணலாம், இல்லை வெல்டிங்ல கூட பண்ணலாம், மேபி என்னது ஃபவுண்டரி ப்ராசஸ்லையும் பண்ணலாம். ஓகே, பட் எந்த ப்ராசஸ் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறது? மென்ஷன் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரியா காஸ்ட் ஆஃப் மோல்டன் மெட்டல் அட் குப்பலோ ஃபர்னஸ். ஓகே, குப்பலோ ஃபர்னஸ் எந்த ப்ராசஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்? ஃபவுண்டரி ப்ராசஸில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ டெஃபினெட்லி இந்த மேனுஃபேக்சரிங் இந்த இதில் பண்ணுறோம், ஃபவுண்டரி ப்ராசஸில் பண்ணுறோம்னு டிஃபால்ட்டாக நம்மளுக்கு சொல்ல தெரியணும். ஓகே, என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க பாரு. டென்சிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் 7.2 grams per cc. காஸ்ட் ஆஃப் மோல்டன் மெட்டல் குப்பலோ ஸ்பவுட் ₹20 per kg. ப்ராசஸ் ஸ்கிராப் 20% ஆஃப் நெட் வெயிட். ப்ராசஸ் ஸ்கிராப் ரிட்டர்ன் வேல்யூ எவ்வளோப்பா? ₹6 per kg. ஸ்கிராப் ரிட்டர்ன் பண்ணோம்னா ₹6 per kg. ரா மெட்டீரியலாக வாங்கினோம்னா ₹20 per kg. ₹20 வாங்குறோம், அதை திரும்ப நம்ம ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி திரும்ப ஸ்கிராப் ஆகுது, அதை திரும்ப சேல் பண்ணோம்னா ₹6 per kg தான். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னது ஒரு சிம்பிளாக உனக்கு தாட்டா சொல்கிறோம்னா, பேப்பர் வாங்குகிறோம். பேப்பர் வந்து ஒரு மந்த்து ஃபுல்லாக வாங்கிக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோமே. ஒரு மந்த்து ஃபுல்லாக வாங்கினோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ₹300 எடுத்துக்குவோம். டெய்லி பேப்பர் வாங்குறீங்களா? ஹிண்டு பேப்பர் டெய்லி வாங்கினீங்கன்னா மந்த்லி எவ்வளோ பே பண்ணுவீங்க? ₹300. அந்த ₹300 வந்து நம்ம வாங்கியிருக்கோம். அதே பேப்பர் தான் வாங்கியிருக்கோம். அதை திரும்ப வந்து என்ன பண்ணுறோம், அந்த பழைய கடைக்காரங்க வருவாங்க பேப்பர் வாங்குறதுக்கு, அவங்க அதே போடுவோம். அதே ₹300 எடுப்பாங்க, பெர் கேஜிக்கு தான் எடுப்பாங்க. பெர் கேஜிக்கு ₹8. அப்போ எவ்வளோ வரும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2 kg வருதுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 8 kg வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, ₹64. நம்ம எவ்வளோ வாங்கணும்? ₹300 வாங்கணும். பட் ₹64 தான் அந்த வேல்யூ வந்து ப்ராசஸ் ஸ்கிராப்பாக போகும். ஓகே, சிம்பிளாக ஒன்று மீனிங் புரியுதுன்னு சொன்னோம். ஓகே, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட்ஸ் வந்து ₹30 per hour. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட்ஸ் எவ்வளோப்பா? ₹30 per hour. அப்புறம் சேல்ஸ் ஓவர்ஹெட்ஸ், இதெல்லாம் ஓவர்ஹெட்ஸ் பார்த்தியா? ஓவர்ஹெட்ஸ். அப்போ சேல்ஸ் என்னது? செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ். போன சம்மில் ஃபேக்டரி எக்ஸ்பென்ஸ் கொடுத்தாங்க, இந்த சம்மில் சேல்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 20% ஆஃப் ஃபேக்டரி காஸ்ட். அப்போ ஃபேக்டரி காஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ப்ராஃபிட் 20% ஆஃப் ஃபேக்டரி காஸ்ட். இப்போ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் ஃபேக்டரி காஸ்ட்? லேடர் ஆஃப் டயராம் இருந்துச்சு, அந்த லேடர் ஆஃப் டயராம் உனக்கு போட தெரியணும். லேடர் ஆஃப் டயராம போட தெரிஞ்சுன்னா அந்த சம்மை வந்து ஈஸியஸ்ட் ஒன். அதனால தான் லேடர் ஆஃப் டயராம் வந்து கான்செப்ட் தரவாருங்க. லேடர் ஆஃப் டயராம் கண்டிப்பாக போட தெரியணும். அது 3rd யூனிட்ல தான் சார் வருது, 4th யூனிட்ல யூஸ் ஆகாது சார் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறக்கூடாது. 3rd யூனிட்ல படிக்கிறது 4th யூனிட்ல கண்டிப்பான முறையில் யூஸ் ஆகும். அதர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர், இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் சம்மில் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருவாங்க. For molding and pouring operation, it will take 15 minutes. Labor cost per hour. அப்போ what is our ultimate aim? Labor cost per piece க்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஷாப் ஓவர்ஹெட்ஸ். ஓகே, ஷாப் ஓவர்ஹெட். அப்போ 3 ஓவர்ஹெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கப்பா இந்த சம்மில். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், சேல்ஸ் ஓவர்ஹெட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், ஷாப் ஓவர்ஹெட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். 3 ஓவர்ஹெட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஷாப் ஓவர்ஹெட்ஸ் per hour. Our ultimate aim to find the terms in terms of shop overheads per piece. ஓகே, இந்த டேட்டாஸ்லாம் சம்மில் கொடுத்துருவாங்க. The component shown in uptime after machining the casting. The component shown in uptime after machining the casting. Casting பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணுமா? Machining பண்ணணுமா? The pattern which cost ₹5,000 can produce
1000 pieces before being scrapped. What is the meaning? நம்ம வந்து casting பண்ணணும் இல்லையா? அப்போ casting கண்டிப்பாக என்ன வேணும்? பேட்டர்ன் வேணும். பேட்டர்ன் காஸ்ட் எவ்வளோவா? rupees 5000 rupees. அந்த 5000 rupees கொடுத்து பேட்டர்ன் மேக் பண்றோம். அந்த பேட்டர்ன் it gets scrapped. Elements is 2 mm on each side. Measuring elements என்னன்னு போறோமா? 2 mm on each side. Okay. இந்த டயக்ராம் வந்து கொஸ்டின்ல கொடுத்துருவாங்க. Second. The diagram. What is the drawing A? What is the drawing B? Drawing A napa component as cast. That means how foundry process முடிஞ்ச உடனே கிடைக்கிற drawing தான் figure A. Finished component after making a finishing operation. Okay. அது கிடைக்கிறது அது B. Figure B ல கிடைக்கிற ஆப்ஷன் தான் அது நம்மளுக்கு finalized product. A ப்ராடக்ட் வந்து ஃபவுண்டரி ஆப்ரேஷன் முடிஞ்ச உடனே நமக்கு கிடைக்கிற ஆப்ரேட் ப்ராடக்ட். அதான் இந்த கேச்சிங் லைன்ஸ் போட்டிருக்காங்க பார்த்தியா, இந்த பார்டரை சுற்றி கேச்சிங் லைன்ஸு. இந்த பார்டரை சுற்றி கேச்சிங் லைன்ஸு ஃபிகர் பியில் இருக்காது. ஏன் இல்லை? அதெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டோம்? ஃபினிஷிங் ஆப்ரேஷனில் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். எவ்வளோ ரிமூவ் பண்ணுறோம்? 2 mm ஆன் ஈச் சைடு. 2 mm ஆன் ஈச் சைடு. இப்போ டைமண்ட்ஸ் பார்த்தா வைக்க புரியும். இப்போ இங்கே 60 mm போட்டிருக்கேன், இங்கே எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க? 56. ஓகே. அப்போ என்ன பண்ணியாச்சு? இங்கே 2 mm கேன்சல் பண்ணியாச்சு, இங்கே 2 mm கேன்சல் பண்ணியாச்சு. அப்போ எவ்வளோ போயிருச்சோம்? 56. இப்போ ரிமைனிங் என்னது? 40. ரிமைனிங் 40. இங்கே என்னது? ரிமைனிங் 40. ஓகே. இங்கே பாரு, இங்கே 2 mm ஈச் சைடு போயிருக்குதா? அப்போ இங்கே வந்து 26 mm. 2 mm ஈச் சைடு போயிடுச்சு. அப்போ என்ன பண்ணப்பா? 30 mm டயா. அதே போல் இங்கே என்னது? 60 mm. அப்போ இங்கே என்னது? 56 mm. 80 mm. அப்போ என்னது? 76 mm. அடுத்து இங்கே 100 mm டயா. அப்போ இங்கே என்ன வரும்? 96 mm டயா. ஆல் த வேல்யூஸ் ஆர் கிவன் இன் யுவர் கொஸ்டின் பேப்பர். வேல்யூஸ் வந்து உனக்கு கொடுத்துருவாங்க. சப்போஸ் உனக்கு ட்விஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா இந்த டிராயிங் மட்டும் தருவாங்க. தட் மீன்ஸ் ஆஃப் உன்னுடைய ஃபிகர் ஏ டிராயிங் மட்டும் தருவாங்க. ஃபிகர் ஏ மட்டும் டிராயிங் தருவாங்க. ஃபிகர் பி டிராயிங் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? உன்னுடைய கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி யூ ஹவ் டு மேக் ஃபிகர் பி டிராயிங். சரி, இப்போ நான் கொஸ்டின் கேட்குறேன். இப்போ நம்ம ஃபவுண்ட்ரி காஸ்ட்டை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஃபவுண்ட்ரி காஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபிகர் ஏ யூஸ் ஆகுமா, ஃபிகர் பி யூஸ் ஆகுமா? எதுப்பா யூஸ் ஆகும்? கண்டிப்பாக நேரம் ஆன்சர் சொல்லியிருப்பீங்க. கண்டிப்பாக எந்த ஃபிகர் தான் யூஸ் ஆகும்? ஃபிகர் ஏ தான் யூஸ் ஆகும். ஃபிகர் பி யூஸ் ஆகாது. ஏன்? திஸ் இஸ் த ஃபைனலைஸ்டு ஒன். ஓகே. சம் ஆஃப் தி மெட்டீரியல் வந்து ஸ்கிராப் வந்து கீழே விழுந்திருக்கும். சம் ஆஃப் மெட்டீரியல் வந்து லாஸ்ட் ஆயிருக்கும். அந்த மெட்டீரியல் காஸ்ட்டையும் நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும். ஓகே. அந்த ப்ராசஸ் ஸ்கிராப் வேல்யூவோட டைமென்ஷன் எதில் தான் இருக்கு? ஃபிகர் ஏல தான் இருக்கு. அப்புறம் ஏன் சார் ஃபிகர் பி டிராயிங் கொடுத்துருக்காங்க? உன்னை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே. ஸோ யூ ஹவ் டு டேக் தி டேட்டாஸ் ஃப்ரம் ஃபிகர் ஏ ஒன்லி, நாட் டு டேக் தி டேட்டா ஃப்ரம் தி ஃபிகர் பி. ஃபிகர் பிலேருந்து எடுக்கக்கூடாது. ஃபிகர் பி வந்து ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்டு, ஃபிகர் ஏ வந்து இஸ் தி காம்பனன்ட் அஸ் காஸ்ட். தட் மீன்ஸ் ஆஃப் ஃபவுண்டரி ப்ராசஸ் முடிஞ்சோடனே நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட். ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் அவர் எய்ம்? சொல்லுங்கப்பா. டோட்டல் காஸ்ட் பண்ணணும். டோட்டல் காஸ்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இல்லையா? அப்போ வாட் இஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் டோட்டல் காஸ்ட்? direct material cost. Okay. How we are find out the value of direct material cost? Direct material cost எப்படி calculate பண்ணலாம்? Direct material cost க்கு we have to find out the value of net weight. How we are find out the value of net weight? Net weight என்ன வேணும்? net volume வேணும். net volume வேண்டதுக்கு நல்ல டிராயிங்க பாரு. எல்லாமே டயமீட்டர் கொடுத்தாங்களா? 100 டயா, 80 டயா, 60 டயா, 26 டயா. ஓகே. எல்லாமே டயா இருக்கு. அப்போ என்ன ஷேப்பு பார்த்து? சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பு. எல்லாமே இது சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப். வாட் இஸ் த சிலிண்ட்ரிக்கல் வால்யூம் ஃபார்முலா? 5/4 d² into LA. 5/4 d² into LA. ஓகே. எந்தெந்த வால்யூம் ஃபார்முலா ப்ளஸ் வரும், எது வந்து மைனஸ் வரும்? ஸோ இது வந்து ஹோலு. சென்டரில் வந்து ஒரு த்ரோட் ஹோல் இருக்கு. அப்போ இந்த 26 mm டயா இருக்கு பார்த்தியா, இது வந்து மைனஸ். இந்த 60 mm டயா, இந்த 80 mm டயா, 100 mm டயா, இதெல்லாம் என்னதுப்பா? ப்ளஸ். ஓகே. அப்போ எப்படி வரும்? 5/4. மொத்தம் 4 ஷேப் இருக்கா?
100 mm ஒரு ஷேப்பு, 80 mm ஒரு ஷேப்பு, 60 mm ஒரு ஷேப்பு, 26 mm ஒரு ஷேப். ஓகே, இந்த 4 ஷேப்ல எதை ஆட் பண்ண போறேன்? 100 mm டயாவை ஆட் பண்ண போறோம், 80 mm டயாவை ஆட் பண்ண போறோம், 60 mm டயாவை ஆட் பண்ண போறோம், 26 mm டயாவை மைனஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, இப்போ ஃபார்முலா எப்படி வரும்? π/4, 4லுமே π/4 வருமா? இப்போ π/4 காமன் எடுத்துடலாமா? வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா? π/4 ஓகே, சொல்லுங்கப்பா, என்னப்பா வரும்? π/4 இன்ட்டு டி ஸ்கொயர். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் டி ஸ்கொயர்? 100 mm. அது சென்டிமீட்டர்ல போட்டா 10 ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு வாட் இஸ் தி லென்த்? அந்த 10 60. அப்போ 60 mm. அப்போ என்னப்பா? 6 சென்டிமீட்டர். 6 சென்டிமீட்டர். இது வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு. இப்போ வாட் இஸ் த செகண்ட் ப்ராடக்ட்? செகண்ட் ஷேப் என்னது? செகண்ட் ப்ராடக்ட் கிடையாது, செகண்ட் பார்ட். சாரி. ஸோ செகண்ட் பார்ட்டுக்கு என்ன வரும்? π/4 ஓகே இன்ட்டு வாட் என்னப்பா? 80. அப்போ 8 ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு 40. இப்போ 40னா 4. ஓகே, அடுத்த தேர்ட் பார்ட்டு ப்ளஸ் கேசிங் நினச்சி ப்ளஸ். அப்போ π/4 இன்ட்டு 60. அப்போ 6 ஸ்கொயர் இன்ட்டு 4 இதெல்லாம் ப்ளஸ். இப்போ சென்ட்ரல் என்னது? த்ரூ அவுட் தி ஹோல் இருக்கு. ஏன்னா ஹோல் எப்படின்னு சொல்கிறோம்? ஹேச்சிங் லைன்ஸ் இல்லை பற்றியா? அப்போ அது வந்து ஹோல். அப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? we are going to subtract. ஏன்னா அந்த மெட்டீரியல் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம ஃபைனலாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் இல்லையா? அதனால அந்த வால்யூம் வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம். அப்போ π/4 இன்ட்டு வாட் இஸ் த கரஸ்பாண்டிங் டயா? 26. அப்போ 26 எப்படி போகிறோம்? 2.6 ஸ்கொயர் இன்ட்டு வாட் இஸ் த ஓவரால் லென்த்து? ஃபுல் லென்த்து. ஏன்னா ஃபுல்லாக இருக்கு இல்லையா? அப்போ 60 + 40 + 40 எவ்வளோப்பா? 140. அப்போ என்ன போகிறோம்? 14. எது காமனாக இருக்கு? π/4 காமனாக இருக்கா? இப்போ π/4 காமன் எடுத்துருவேன். இருக்கா? இந்த π/4 காமன் எடுத்துட்டு மற்ற எல்லா ரிமைனிங் டேர்மும் அப்படியே இருக்கும். இங்கே போட்டோம் இல்லையா? அது அப்படியே இங்கே வரும். போட்டோ எவ்வளோ வருது? 711 சென்டிமீட்டர் கியூப். அப்புறம் நெட் வெயிட் 711 × 7.2 எவ்வளோப்பா? 5117 கிராம்ஸ். அதை கேஜியில் போட்டால் 5.117 கேஜி. அதே போல தான் ப்ராசஸ் ஸ்கிராப் 20% ஆஃப் நெட் வெயிட்டும் போட்டிருந்தான். 20% 5.17 கேஜி போட்டோம்னா 1.02 கேஜி. ஓகே, அப்போ டோட்டல் மெட்டீரியல் லெக்கர் எவ்வளவு? 5.12 5.12 போட்டாங்க. ப்ளஸ் ஸ்கிராப் வந்து 1.02 which gives 6.14 kg. ஓகே, அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டல் போர்டு எவ்வளோப்பா? 6.14 இன்ட்டு 20 rupees. 20 rupees தானே? 20 rupees per raw material cost is 20 rupees per kg. அப்போ 122.8 rupees. அப்போ ப்ராசஸ் ரிட்டர்ன் வேல்யூ எவ்வளவு? ப்ராசஸ் ஸ்கிராப் எவ்வளவு? 1.02. அதை சேல் பண்ணோம்னா ₹6 per kg. அப்போ 1.02 into 6 rupees 6.12. So what is the total material cost? The 6.12 rupees we actually getting after making of the process scrap. ஓகே, ப்ராசஸ் ஸ்கிராப்பை வந்து நம்ம வந்து ரீசேல் பண்ணிட்டோம்னா அதுலேருந்து என்ன வந்துடும்? 6.12 rupees நமக்கு கிடைச்சிரும். ஸோ 122.8 minus 6.12 rupees which gives 116.7 rupees as direct material cost. But direct material cost முடிச்சாச்சு. What is the next aim? We have to find out the labor cost and shop overheads. இது டைரெக்டாக நம்ம போட்டால் ஃபஸ்ட்டே போட முடியாது. நம்ம இந்த டேபிளேஷன் போட்டு தான் நம்ம போடணும். லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் போட்டோம் இல்லையா? லாஸ்ட் சம் போட்டோம்லப்பா அதே போல தான். எப்படி போட்டிருக்கோம்? மெல்டிங் அண்ட் போரிங் இருக்கு இல்லையா? 15 minutes. அப்போ என்ன போகிறோம்? 15 divided by 60 into what is the corresponding labor cost per piece நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். per hour நம்ம கொடுத்துருப்போம். per hour எவ்வளோப்பா? ₹20 per hour. அப்போ என்ன பண்ணணும்? இங்கே அப்போ என்ன பண்ணணும்? அதே லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் பண்ணோம்லப்பா அதே மாதிரி தான். அப்போ 15 divided by 60 into 20 போட்டோன்னா எவ்வளோ வரும்? ₹5. அதே போல் ஷாப் ஓவர்ஹெட்ஸ் எல்லாமே போட்டோம்னா மூணுக்குமே கால்குலேட் பண்ணோம்னா which gives எவ்வளோப்பா? 6.83 rupees per piece labor charge, 22.33 rupees for shop overheads per piece. Okay, கண்டுபிடிச்சாச்சு. Okay, then we have to find out the value of factory cost.
What is the formula for factory cost? Okay, later of diagram போட்டுருக்கோம் இல்லையா, prime cost plus factory expenses. Prime cost plus factory expenses. What is the formula for prime cost? Prime cost is equal to direct material cost, direct labor cost plus direct expenses. இந்த ப்ராப்ளத்துல direct expenses தரல. Okay, direct expenses தரல. Direct material cost எவ்வளவு? Direct material cost எவ்வளவுப்பா? 116.7 இந்த இருக்கு direct material. Direct labor 6.83 rupees. Direct expense தரல, அதனால 0 போட்டுறலாம். Plus, okay, இதான் prime cost. Okay, prime cost ஃபார்முலா direct material, direct labor plus direct expenses. Direct expense தரல, அதனால direct material plus direct labor ரெண்டையும் போட்டாச்சு. Okay, what is the formula for factory cost? Factory cost is equal to நேரம் சொல்லியிருக்கணும், என்ன ஃபார்முலா? prime cost plus shop overheads. What is the meaning of shop overheads? Shop overheads alana factory overheads. Shop overheads alana factory overheads. Shop overheads alana 22.33. So which gives 145.86. Is the factory cost. What is the administrative overheads? Administrative overheads. The values are given. Administrative overheads சம்பள டேரக்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அதுல இருந்து நம்ம rupees 13 rupees. Sales overheads என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 20% of factory cost. So 0.2 into 145.86. So 29.17. Profit 20% of factory cost. So அதே 29.17. So selling price. What is the formula for selling price? Later of cost diagram தெரியும் இல்லையா? Factory cost plus administrative overheads plus sales overheads plus profit எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா which gives 217.2 rupees for making of this component, for making of this particular foundry component. Okay, so sum பொறுத்த மட்டும் sum வந்து very easiest ஒண்ணா தான் இருக்கும். The procedure is same, but you have to thorough the procedure. At the same time you have to careful in the calculation of net volume. Volume எப்படி calculate பண்ண முடியும்? வால்யூம் வந்து டிராயிங்ல இருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். டிராயிங் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா இந்த சம் வந்து வெரி ஈஸியஸ்ட் ஒன். ஓகே, அப்ப இந்த வீடியோ நீங்க ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா ஃபவுண்டரி ப்ராசஸ்ல how we are going to find out the particular cost for making of the foundry product அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஸோ உங்களுடைய டெஸ்ட் புக்லயே இந்த 2 சம் தான் இருக்கு. இந்த 2 சம் என்ன பண்ணணும், நீங்க தரவா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிளா ஈஸியா முடிஞ்சிடும். ஓகேவாப்பா? ஸோ ஸ்க்ரீனை வந்து ஷேர் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து டீமில் வந்து அப்லோட் ஆகிருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 20 days தான் இருக்கும். அந்த 20 daysக்குள்ள என்ன பண்ணிடுங்க, உங்களுடைய 20 daysக்குள்ள இந்த வீடியோவை நீங்கள் அப்லோடு பண்ணி உங்களோட டெஸ்க்டாப்லேயோ இல்லை உங்கள் ஃபோன்லேயோ சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபார் தி ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ்க்காண்டி நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க, ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணுறேன், ரெக்கார்டை ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். ரெக்கார்டு ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும். நீங்கள்